Department of Biotechnology. The Department of Biotechnology was established in the year 2005. The department designs the concepts and thoughts that nurture the minds of budding biotechnologists and amplifies them as innovations and processes of technological significance. It caters to the fast-growing fields in the frontier areas of biotechnology and healthcare through cutting-edge research and advanced trainings. The main thrust areas of research being food, water, health, and energy. Programs offered: B.Tech Biotechnology, M.Tech Biotechnology, MSc Microbiology, M.Phil or PhD Biotechnology, Infrastructure and Research Facility. Healthy interaction between institutions and industries is consistently promoted in this program to augment research and commercialization of products that is achieved by the state-of-the-art lab and research facilities, bioprocess technology and downstream processing, biochemical engineering, cell biology and immunology, microbiology, molecular biology and genetic engineering, plant and animal tissue culture, CPC SEA approved animal house, algae biomass research, BESI, USA. Funded research projects worth 2.5 crore rupees has been received from various funding agencies such as DBT, DST, NTRF, BESI and UBCHEA. Placements. Our major recruiters are from pharmaceutical, bioprocessing, food and allied industries, and our alumni are placed in Biocon, Z4 R&D Solutions, Nestle, NDC UAE, Premier Biosoft, CMC Vellore, ICAR, NRCPB, Infosys, Accenture, CTS, TCS. As analysts and managers in R&D and quality control laboratories, the department holds a placement percentage of 85% to its record. For more details, visit www.karunya.edu. Toll-free number 1-800-425-4300. Your sorrow will turn into joy. After 8 years, she is walking. Look at her smiling. She is full of joy. Precious brother and sister and darling children, എൻ്റെ വലിയ സഹോദര, പ്രിയ സഹോദരി, പ്രിയ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ, is there anything too hard for the Lord? കർത്താവിന് അസാധ്യമായത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? His hand is not shortened that he cannot save. നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ കരം കുറുകി പോയിട്ടില്ല. The Lord Almighty says, I am the Lord God of all flesh. സർവശക്തനായ ദൈവം പറയുന്നു, ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവം ആകുന്നു. Is there anything too hard for me? എനിക്ക് അസാധ്യമായത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Nothing is too hard for me. ഒന്നും എനിക്ക് അസാധ്യമായിട്ടില്ല. I love you, my child. എൻ്റെ കുഞ്ഞെ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. I will do anything to wipe away your tears, says the Lord. കർത്താവ് പറയുന്നു, നിന്റെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും. He will wipe away tears from all faces. എല്ലാ മുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം കണ്ണുനീരുകളെ തുടച്ചു മാറ്റും. He says, I will watch over you. ദൈവം പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെക്കും. I will make sure that you don't shed any tear. നീ കണ്ണുനീര് ഒഴുക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. I will guide you with my eye. എന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട്, ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് നിനക്ക് ആലോചന തരും. I will teach you the way that you should go. നീ നടക്കേണ്ട വഴി ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരും. I will counsel you. ഞാൻ നിനക്ക് ആലോചന തരും. Jesus loves you. യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. He says, nothing is impossible for me. യേശു പറയുന്നു, എനിക്ക് അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല. My children, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ,
Ask anything in my name, the name of Jesus, എന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തും അപേക്ഷിപ്പിൻ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിപ്പിൻ, and I will do it. ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്കായി ചെയ്യും. With that faith only we have come to him. ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് നാം ദൈവത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. And he says, യേശു പറയുന്നു, not only I will do it for you, ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രമല്ല, I will also empower you to do the things that I do, and greater things than what I have done, you will do. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കും. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിലും അധികം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യും. Yes, he says, അതേ ദൈവം പറയുന്നു, in my name, the name of Jesus, you will drive devils. എന്റെ നാമത്തിൽ, അതെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും. You will heal the sick. നിങ്ങൾ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും. You will speak the good news to all people. നിങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളോടും സുവാർത്ത ഘോഷിക്കും. And you will speak in new tongues. നിങ്ങൾ പുതുഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കും. New blessings, new life will come to you. പുതിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, പുതിയ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരും. I will give you the power for that. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശക്തി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. And he says, ദൈവം പറയുന്നു, when the Holy Spirit comes upon you, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ you will have that power. നിങ്ങൾക്ക് ആ ശക്തി ലഭിക്കും. You are going to have that power in a few minutes അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ ശക്തി നിങ്ങൾ നേടാൻ as the പോകുന്നു. Holy Spirit comes into you. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ മേൽ വരുമ്പോൾ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 24-ാം വാക്യം പറയുന്നു, എന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും അപേക്ഷിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പൂർണ്ണമാകും. നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദൈവം നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നു. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ? ഇതാ ഈ സാക്ഷ്യം കേൾക്കൂ. എൻ്റെ പേര് വിദ്യ എന്നാണ്. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം വട്ടിയൂർക്കാവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. 2007 ഡിസംബർ ഇവിടെ ജീസസ് കോൾസിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ ചന്ദ്രശേഖർ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പോയിരുന്നു. ഡോക്ടർ പോൾ അങ്കിൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വചനം ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായി മഴ പെയ്യുകയും അത്
വലിയൊരു അത്ഭുതകരമായി പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അങ്കിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി മഴ എവിടെ പോയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മഴ അപ്രതീക്ഷിതമാവുകയും, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് അങ്കിളിൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അങ്കിള് എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, വിദ്യ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഓർത്തു, വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല വിദ്യ എന്ന് ഒരു പേരിൽ തന്നെ പലരും കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല, ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞു വിദ്യ. ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല എന്നെ ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ അങ്കിള് പറയുകയാണ്, വിദ്യ നീ സംശയിക്കരുത്, നിനക്ക് കണ്ണിന് പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടിയാണ് നീ. I see a name Vidya. ഞാൻ വിദ്യ എന്നൊരു പേര് കാണുന്നു. വിദ്യ, your problem in the eyes, നിന്റെ പ്രശ്നം കണ്ണുകളിലാണ്, in the face, മുഖത്ത് പ്രശ്നമുണ്ട്. but Jesus is moved with compassion for you. എന്നാൽ യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിലുള്ളവനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. Nobody is able to understand you, Vidya. ഇവിടെ നിന്നെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. Your heart is broken, നിന്റെ ഹൃദയം തകർന്നിരിക്കുന്നു. but the power of God is coming upon you. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ വന്നിറങ്ങുന്നു. As you have come believing, നീ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ, I just say to you what Jesus reveals to me through the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവോട് യേശുക്രിസ്തു എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. Vidya, believe. വിദ്യ മനസ്സിലാക്കും. Open your eyes. നിന്റെ കണ്ണ് തുറക്കും. And God's Holy Spirit is coming upon you. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മശക്തി നിന്റെ മേൽ വന്നിറങ്ങുന്നു. Healing you right now. യേശു നിന്നെ ഇപ്പോൾ വിടുവിക്കുന്നു. Thank you, Lord. കർത്താവേ നന്ദി. What's your name? എന്താണ് പേര്? Vidya. And brother called my name and revealed about my heart. Did God speak to you exactly? Yeah. What were you praying, Vidya? I'm just tell one time that please call my name, but I am so surprised that he saw me. Praise the Lord. Can you say your name again? My name is Vidya. Praise God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Did I ever meet you, Vidya? No. Did I know that you were in this ground? No. Never. No. But who knew? My God, Jesus. Jesus Christ is alive. യേശുക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു. Jesus called her name Vidya. യേശു വിദ്യ എന്ന പേര് വിളിച്ചു. Exactly answered her prayers tonight. ഈ രാത്രി അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകി. Jesus is alive. യേശു ജീവിക്കുന്നു. He is here. യേശു ഇവിടെയുണ്ട്. ആ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാനുണ്ടായത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ദൈവം എന്നെ ഒരിക്കലും മറന്നിട്ടില്ല. എന്നെ ഓരോ ദിവസവും എനിക്ക് വളർച്ച തന്നെയാണ് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ 10th-ലായി, +1 +2 എല്ലാം വിജയകരമായി വളരെ വലിയൊരു ശതമാനം മാർക്കോടെ ജയിക്കാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു. എൻ്റെ ഡിഗ്രി എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നെ ദൈവം സഹായിച്ചു. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു. പിന്നെ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറിനെ തന്നു, എനിക്കൊരു മകനെ തന്നു. എല്ലാം ദൈവം വളരെ അധികം ഞാൻ ചിന്തിച്ചതിലും നനച്ചതിലും അത്യന്തം പരമായി എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ദൈവം വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എനിക്ക് ജീസസ് കോൾസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫാമിലി ഒരു റിലേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥന ടവറിൽ വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി ഒരു ഫാമിലി, ഒരു റാപ്പേർഡ്, ആ ഒരു ബന്ധമാണ് എനിക്ക് ജീസസ് കോൾസുമായി ഉണ്ടായത്. ഇത്രത്തോളം എന്നെ നടത്തിയ ദൈവത്തിന് കോടാകോടി സ്തോത്രം പറയുന്നതോടൊപ്പം എന്നെ ഈ ദൈവത്തെ കാണിച്ചു തന്ന് എന്നെ ഈ ദൈവത്തെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനായി നൽകിയ ജീസസ് കോൾസ് മിനിസ്ട്രീസിനും പ്രത്യേക പോൾ അങ്കിളിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാ പ്രയർ വാരിയേഴ്സിനും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി, സ്നേഹം. The Lord showed me Psalm 68 and verse 5 and 6. സങ്കീർത്തനം 68-ന്റെ 5, 6 എന്നീ വാക്യങ്ങൾ ദൈവം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. Here the Bible says, ഇവിടെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, God is the father of the fatherless. ദൈവം അനാഥന്മാർക്ക് പിതാവാകുന്നു. And he is the protector or the defender of the widows. കൂടാതെ ദൈവം വിധവമാർക്ക് ന്യായപാലകനുമാകുന്നു. He is the father of the fatherless. ദൈവം അനാഥന്മാർക്ക് പിതാവാകുന്നു. Many of you say, I am alone.
I have nobody to fight for me. നിങ്ങളിൽ അനേകർ പറഞ്ഞേക്കാം, ഞാൻ ഏകനാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുവാൻ ആരുമില്ല. But tonight the Lord told me that He is going to be a father to you from now on. എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പിതാവായി തീരുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന്. And He will defend you. ദൈവം നിങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. I will build a home to the lonely persons. ഞാൻ ഏകാകികളായവർക്ക് ഒരു ഭവനം പണിതു കൊടുക്കും. I will set the lonely into families. ഞാൻ ഏകാകികളെ കുടുംബത്തിൽ വസിക്കുമാറാക്കും. Tonight you may be a lonely person. ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ഏകാകിയായിരിക്കാം. You may be the only one fighting in your family to protect your home. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കുടുംബത്തിൽ പോരാടുന്ന ഒരേ ഒരാൾ നിങ്ങളായിരിക്കാം. Or you may be a lonely person, not married, and nobody to take care of you. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏകാകിയായിരിക്കാം, അവിവാഹിതനായിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്കായി കരുതുവാൻ ആരുമില്ലായിരിക്കാം. You may be a lonely person without a job. ഒരു ജോലിയില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഏകാകിയായിരിക്കാം. Or you may be a lonely person all alone in the world, not able to feel the presence of God even. ഒരുപക്ഷെ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഏകാകികളായിരിക്കാം. But God says, എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നു, I am a father to you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പിതാവാണ്. I will set you who are lonely into families. ഞാൻ ഏകാകിയായ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ വസിക്കുമാറാക്കും. Yesterday I was at a church dedication. ഇന്നലെ ഒരു ദൈവാലയത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു. And the pastor stood up. പാസ്റ്റർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. He had built a beautiful church. അദ്ദേഹം മനോഹരമായ ഒരു ആലയം And he പണിതുയർത്തിയിരുന്നു. had me dedicate the church. ഞാൻ ആലയത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം His നിർവഹിച്ചു. parents were there. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവിടെ His ഉണ്ടായിരുന്നു. sister and brother was there. സഹോദരിയും സഹോദരനും അവിടെ And ഉണ്ടായിരുന്നു. he said many years ago, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിരവധി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, nearly 50 years ago, ഏകദേശം 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, my father who was a policeman was a terrible drunkard. എന്റെ പിതാവ് ഒരു പോലീസുകാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മദ്യപാനിയായിരുന്നു. Drinking all the time. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. No joy. വീട്ടിൽ സന്തോഷമില്ല, Only fights. എപ്പോഴും കലഹം മാത്രം. And we had no family. ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, No family life. ഒരു കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. One day, ഒരു ദിവസം through the radio, റേഡിയോ മുഖാന്തരം he heard a song. അദ്ദേഹം ഒരു പാട്ട് കേട്ടു. Jesus calls. യേശു വിളിക്കുന്നു എന്ന പാട്ട്. Jesus calls. യേശു വിളിക്കുന്നു. It was brother Dinakaran singing. സഹോദരൻ ദിനകരൻ പാടിയ പാട്ടായിരുന്നു അത്. We didn't know who he was. അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു. But that song pulled my father. എന്നാൽ ആ ഗാനം എന്റെ പിതാവിനെ ആകർഷിച്ചു. And he started listening to the song, അദ്ദേഹം ആ പാട്ട് കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങി. listening to the message. ആ സന്ദേശവും. And his heart was drawn to Jesus. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം യേശുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. He used to get the whole family around the transistor. അദ്ദേഹം കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ ആ റേഡിയോയ്ക്ക് ചുറ്റിലും ഇരുത്തുവാൻ തുടങ്ങി. We would hear God's voice through the radio. ഞങ്ങൾ റേഡിയോ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കും. One day as brother Dinakaran was singing through the radio, ഒരു ദിവസം സഹോദരൻ ദിനകരൻ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ my father's heart was knit with Jesus. He began to sing. എന്റെ പിതാവിന്റെ ഹൃദയം യേശുവിനോട് ചേർന്നു. അദ്ദേഹം പാട്ട് പാടുവാൻ തുടങ്ങി. And the power of God came into him. ദൈവശക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ വന്ന് ആവസിച്ചു. And the drinking habit left him totally. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മദ്യപാനശീലം അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടു പോയി. The alcoholic spirit left him. മദ്യപാനം എന്ന ദുരാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടു പോയി. From that day he stopped drinking. അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹം മദ്യപാനം നിർത്തി. And he left his job അദ്ദേഹം തന്റെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു. and began to preach about യേശുവിനെ Jesus. കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. And through him the demons fled from the people. അദ്ദേഹം മുഖാന്തരം പിശാചുക്കൾ ജനങ്ങളെ വിട്ട് ഓടുവാൻ തുടങ്ങി. Church was born. അങ്ങനെ സഭ ജനിച്ചു. Today as his children we have given our lives to the ഇന്ന് Lord. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളായ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ജീവിതം And we സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. have so many churches across the nations. ഇന്ന് ദേശമെമ്പാടും ഞങ്ങൾക്ക് നിരവധി ആലയങ്ങളുണ്ട്. Thousands have found the Lord through our family. ഞങ്ങളിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തി. Tonight the same grace is coming to you. ഇന്ന് അതേ കൃപ നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു. God will build you into a family. ദൈവം നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ വസിക്കുമാറാക്കും. And through you God's family will be built. നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവീക കുടുംബങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തപ്പെടും. Because you are part of this ministry, കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാണ്. which brings millions of people to ഈ Jesus. ശുശ്രൂഷ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ യേശുവിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. Every month we receive 500,000 prayer requests. എല്ലാ മാസവും ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 5 ലക്ഷം പ്രാർത്ഥനാപേക്ഷകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. Just through phone
and letters. കത്തുകളിലൂടെയും ഫോൺ മുഖാന്തരവും മാത്രമായി. Apart from that, we have millions of prayer requests through social media. അതിനു പുറമെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രാർത്ഥനാപേക്ഷകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ മുഖാന്തരം ലഭിക്കുന്നു. But we pray for every one of them. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. And Jesus transforms their lives. യേശു അവരുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. And all these expenses are met through your ഈ offering. ചെലവുകൾക്കുള്ള പണം നിങ്ങളുടെ സ്തോത്ര കാഴ്ചകളിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. God will take all the blessings of those millions of people and put it upon you and your ആ family. ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം തന്റെ കരങ്ങളിലെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ He ചൊരിയും. will build you into families. ദൈവം നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ വസിക്കുമാറാക്കും. Do not be afraid. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. He will build you into families. ദൈവം നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ വസിക്കുമാറാക്കും. He sets the lonely into families. ദൈവം ഏകാകികളെ കുടുംബത്തിൽ വസിക്കുമാറാക്കുന്നു. In John chapter 11, യോഹന്നാൻ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ Mary, Martha were lonely because they lost their brother Lazarus to death. സഹോദരനായ ലാസറിനെ മരണത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ മാർത്തയും മറിയയും ഏകാന്തതയിലായി. You know why? എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ? Because Martha was all the time fighting with her sister Mary. കാരണം മാർത്ത എപ്പോഴും സഹോദരിയായ മറിയയോട് കലഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. They had no peace. അവർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Yes, when the families fight with each other, they lose the blessings and the protection. അതെ, കുടുംബത്തിൽ കലഹമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളും സംരക്ഷണവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. Because of their fighting, Lazarus died. അവരുടെ കലഹം നിമിത്തമാണ് ലാസർ മരിച്ചുപോയത്. And Jesus came. യേശു വന്നു. When Jesus came, യേശു വന്നപ്പോൾ Martha knew Jesus has come, യേശു വന്നുവെന്ന് മാർത്ത അറിഞ്ഞിരുന്നു. but she never told her sister Mary. എന്നാൽ അവൾ അത് മറിയയോട് പറഞ്ഞില്ല. She alone ran to meet Jesus അവൾ മാത്രം യേശുവിനെ നേരിൽ കാണുവാൻ പോയി, outside the city. നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക്. But Jesus had to bring peace in the family before he could bring resurrection. എന്നാൽ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് യേശു കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം And കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു. he said, Martha, you have to believe. യേശു പറഞ്ഞു, മാർത്തയെ നീ വിശ്വസിക്കണം. You're all the time thinking about worldly നീ things. എപ്പോഴും ലോക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് You're ചിന്തിക്കുന്നു. having worldly worries. നിനക്ക് ലോകത്തിലെ വിഷമങ്ങളുണ്ട്. Because of your worries, you're fighting with everyone in the family. നിന്റെ വിഷമങ്ങൾ നിമിത്തം നീ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരോടും കലഹിക്കുന്നു. And she said, Lord, I believe. അവൾ പറഞ്ഞു, യേശുവേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. You are the life, you are the അങ്ങ് resurrection. ജീവനും പുനരുദ്ധാനവുമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Even now, if you ask anything, it will be done. ഇപ്പോഴും അങ്ങ് എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ദൈവം അത് ചെയ്തു തരും. And then what did she do? പിന്നീട് അവൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? She ran to her അവൾ sister സഹോദരിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു. and said, Mary. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മറിയേ. Maybe she called her by name for the first time after a long ഒരുപക്ഷെ time. ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം അവൾ തന്റെ സഹോദരിയെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചത്. Come, come, Mary. മറിയേ, നീ വരൂ, Her master has come. നമ്മുടെ യജമാനൻ വന്നിരിക്കുന്നു. Jesus has come. യേശു വന്നിരിക്കുന്നു. She brought her also to അവൾ Jesus. മറിയയെ യേശുവിന്റെ അരികിലേക്ക് When they കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. both were reconciled, അവർ രണ്ടുപേരും അനുരഞ്ജനപ്പെട്ടപ്പോൾ Jesus looked at the grave of their യേശു brother അവരുടെ സഹോദരന്റെ കല്ലറയിലേക്ക് നോക്കി. said, Lazarus, come forth. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ലാസറേ പുറത്തു വരിക, And united the family. കുടുംബത്തോട് ചേരുക. Martha was alone carrying the burdens of the family. മാർത്തയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നത്. But Jesus resurrected Lazarus and united them as a family with one spirit. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചു, കുടുംബവുമായി ചേർത്തു. Jesus will do that for you tonight. യേശു നിങ്ങൾക്കും അപ്രകാരം ചെയ്യും. He will unite every member of your family. യേശു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിപ്പിക്കും. He will make you pray together. യേശു ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ Then സഹായിക്കും. the miracles will happen. അപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും. Resurrection will come. പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടാകും. Everything that you have lost will come back. നഷ്ടപ്പെട്ട സകലതും നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും. Tonight Jesus is giving you everything that you have lost. ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട സകലതും യേശു നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ നൽകുന്നു. Tonight Jesus is coming to ഇന്ന് you. യേശു നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു. Open your heart. ഹൃദയം തുറക്കുവിൻ. Whatever you may be addicted to, നിങ്ങൾ എന്തിനെല്ലാം അടിമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും tonight turn to ഇന്ന് Jesus. യേശുവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുവിൻ. He will give you a home യേശു നിങ്ങൾക്കൊരു ഭവനം നൽകും. by living in your heart. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് Have joy in your heart. നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. Let not your heart be troubled. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്. I'm going to pray for you right now ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു. that God will fill you with the Holy Spirit. ദൈവം നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇപ്പോൾ നിറയ്ക്കട്ടെ. Thank you, Jesus. യേശുവേ നന്ദി. Thank you for loving your people, Lord. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ നന്ദി. Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, you are God. അങ്ങ് ദൈവമാകുന്നു. Nothing is impossible for you. അങ്ങക്ക് അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല. Please enter into thy children. ദയവായി അങ്ങയുടെ മക്കളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമേ. They feel so weak, അവർ വളരെ ബലഹീനതയിൽ ആയിരിക്കുന്നു. so low.
വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. Maybe their spirits are bound with chains of darkness. അന്ധകാരത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ ആത്മാക്കൾ ബന്ധിതമായിരിക്കാം. Lord, break those chains. കർത്താവേ, ആ ചങ്ങലകളെ തകർക്കണമേ. Break the chains that is binding their mind. അവരുടെ മനസ്സുകളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ചങ്ങലകളെ തകർക്കണമേ. Set them free, Lord. കർത്താവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കണമേ. Holy Spirit, enter into your children. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മക്കളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമേ. Fill, Lord. കർത്താവരെ നിറയ്ക്കണമേ. Fill, Lord. കർത്താവെ നിറയ്ക്കണമേ. Every demonic spirit we bind and break its power over them in Jesus' name. എല്ലാ ഭൂതബാധകളുടെ ശക്തി അവരുടെ മേലുള്ളത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ തകർത്ത് പുറത്തേക്ക് എറിയുന്നു. Let them be free. അവർ സ്വതന്ത്രരായി തീരട്ടെ. Let them be free. അവർ സ്വതന്ത്രരാകട്ടെ. Holy Spirit, let them be free. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അവർ സ്വതന്ത്രരായി തീരട്ടെ. Every problem in the mind മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും be healed. സൗഖ്യമാകാം. Let the mind and the brain come to normalcy in Jesus' name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മനസ്സും തലച്ചോറുമെല്ലാം സാധാരണഗതിയിലായി തീരട്ടെ. Heal them, Lord. കർത്താവെ സൗഖ്യമാക്കണമേ. Let their brains open now. ഇപ്പോൾ അവരുടെ തലച്ചോറുകൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ. Let them become normal. അവർ സാധാരണഗതിയിലാകട്ടെ. Thank you for blessing them. അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ നന്ദി. Father, പിതാവേ, let them begin to speak in new tongues. അവർ പുതുഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ. Let them speak your glory. അങ്ങയുടെ മഹത്വം അവർ സംസാരിക്കട്ടെ. Let them begin to prophesy. അവർ പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ. And let them bring healing to other people. അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗശാന്തി കൊണ്ടുവരട്ടെ. Give them a new life. അവർക്ക് പുതുജീവൻ നൽകണമേ. No more bondage. മേലാൽ ബന്ധനം വേണ്ട. Let them prosper. അവർ സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കട്ടെ. Prosper. സമൃദ്ധീകരിക്കണമേ. Prosper. സമൃദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ. You lead them to great heights, Lord. ഉന്നതങ്ങളിലെ കർത്താവേ, അവരെ നയിക്കണമേ. We give you all the glory. എല്ലാ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് തരുന്നു. Thank you for blessing. അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ നന്ദി. My friends, open your heart and praise the Lord. എന്റെ സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങൾ ഹൃദയം തുറന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവീൻ. God, the Holy Spirit is filling you now. ദൈവമാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്നു. Are you not happy? നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമില്ലേ? Come on, shout praises to Jesus. വരുവൻ യേശുവിന് സ്തോത്രഗീതങ്ങൾ പാടുവീൻ. Shout thank you, Jesus. യേശുവേ നന്ദി എന്ന് ആർത്ത് ഘോഷിപ്പീൻ. Thank you, Lord. കർത്താവേ നന്ദി. Thank you, Lord. കർത്താവേ നന്ദി. Thank you, Lord. കർത്താവേ നന്ദി. You are filling your people. അങ്ങയുടെ ജനത്തെ അങ്ങ് നിറയ്ക്കുന്നുവല്ലോ. They will no more be orphans. ഞങ്ങൾ മേലാൽ അനാഥരായിരിക്കില്ല. They love you. അവർ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. You love them. അങ്ങും അവരെ സ്നേഹിക്കണമേ. Bless them, Lord. കർത്താവേ, അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. Bless them, Lord. അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവേ. In Jesus' name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. Amen. ആമേൻ. God bless you richly, my dear friend. എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, ദൈവം നിങ്ങളെ ധന്യമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Dear viewers, Jesus Calls website has been completely restructured to bring you countless blessings. If you go to the internet and log on to www.jesuscalls.org, you will find the Dinakrins presenting you with today's promise and today's prayer to bring God's blessing for the day. Also, you will find powerful prayers offered for every need of yours by Dr. Paul Dinakrin, which are packed with God's promises to bring them to pass in your life. Along with these, Dr. Paul Dinakrin has also compiled and presented promise verses from the Bible for specific needs which will ignite your faith to claim the blessings God has for you. You can also find all the songs sung by Dr. D.G.S. Dinakrin in the website. In addition, ways to join the different facets which have brought blessing to millions, such as the Family Blessing Plan, Young Partners Plan, Television Club Partners Plan, and Business Blessing Plan are made easily accessible in the website. Dear viewers, no matter where you are in the world, you can receive the blessings right where you are through the website www.jesuscalls.org. Also, do share these privileges available in the Jesus Calls website with your dear family and friends and receive God's blessings.